Hi students, today we will discuss about DBMS. DBMS stands for Database Management System. So we can break this word database plus management system. Database is nothing, it is a collection of data. It is a collection of data. What about management system? It is a set of programs, store and retrieve the data. It is a set of programs, store and retrieve the data. This is the combination of database management system. It's collection of data and store and retrieve the data. Then the database എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും? റിലേറ്റഡ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഡാറ്റാബേസിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. ദ ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് general purpose software system that facilitate process of defining, constructing, manipulating and sharing the data. Okay. You can also say DBMS is a software which is used to manage database. Then we need a software is called DBMS. For example, MySQL, Oracle, etc. And the primary goal of DBMS provide storing and retrieving the database information that is both convenient and efficient. Okay. The primary goal of DBMS is to provide a way to store and retrieve database information that is both convenient and efficient. Then database system to manage large amount of data, storing and retrieving and manipulating the data. Database system must ensure that safety of information stored and the database are sharing among various users. What about the next features? Database system to manage large amount of data, storing and retrieving and manipulating the data. Database system must ensure the safety of the information stored and the database are shared among various users. Next, database implicit property. Universe of discourse or mini world. Database represents some aspect of real world change to mini world affect database. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക്. അതായത് ഓൾറെഡി ഒരാളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ഡാറ്റാബേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അയാളുടെ ഡാറ്റ. ദെൻ അയാൾക്കൊരു വേറൊരു ജോബ് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ അയാൾക്ക് ജോബ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരും അപ്ഡേറ്റ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്രസ്സിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ ഏത് ഡാറ്റ വേണമെങ്കിലും ഡാറ്റാബേസിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഒരു മിനി വേൾഡ് ആണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വലിയ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയും എത്ര കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയും ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റാസ് മാത്രമായിരിക്കും അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡാറ്റാസ് മാത്രമായിരിക്കും ഡാറ്റാബേസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ. Then DBMS is a general purpose software system that facilitates process of defining, constructing, manipulating and sharing the data. Then database system environment. DBMS is a collection of programs that enable user to create and manipulate the database. DBMS is a general purpose software that facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing database among various user and application. Defining a database involves specifying the data type, structure and construction of data to be stored in database. The database definition or description of information is also stored in database in the form of database catalog or dictionary is called metadata. ഈ ഡാറ്റാബേസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ക്വറി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡാറ്റാബേസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിനുള്ള ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് കാറ്റലോഗ് ഓർ ഡിക്ഷണറി ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റാഡാറ്റ. What is metadata? The database definition or description information is also stored by the database in the form of database catalog or dictionary is called metadata. Database catalog or dictionary is called metadata. Metadata important ആണ്.
ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡാറ്റാബേസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റേനെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയും ഡാറ്റാബേസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഡാറ്റേനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റേനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സ്റ്റോറിങ് ആൻഡ് റിട്രീവിങ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ദി ഡാറ്റ. ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് എൻഷുർ ദി സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് ദി ഡാറ്റ ആർ ഷെയർഡ് എമംഗ് വേരിയസ് യൂസേഴ്സ്. വേരിയസ് യൂസർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ എവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഡാറ്റാബേസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡാറ്റാബേസിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെയേഴ്സ് എന്നാണ് ഡാറ്റ നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസിനായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് കാറ്റലോഗ് ഓർ ഡിക്ഷണറി ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റാഡാറ്റ. ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. ഈ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വഴിയാണ് യൂസേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ക്വറി കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ MySQL, ഒറാക്കിൾ അതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. അപ്പോൾ യൂസർ എന്തെങ്കിലും ക്വറി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം വഴിയാണ്. ദെൻ യൂസർ എന്തെങ്കിലും ക്വറി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ്? ക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റയെ റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ക്വറി എന്ന് പറയുന്നത്. SQL മീൻസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ്. ദെൻ എന്തെങ്കിലും ക്വറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ characteristics of the database approach. Describing nature of a database system, insulation between programs and data abstraction, support of multiple views of the data. Self-describing nature of a database system. Database system contain not only the database itself but also a complete definition or description of the database structure and constraints. This definition is stored in the database catalog. Information stored in the data catalog is called metadata and it describes the structure of the primary database. Then the information stored in the catalog is called metadata. For example, bank, university, company. These are the different catalogs. That catalog is used by the database software and also by database users who need information about the database structure. A general purpose database management system software package is not written for a specific database application. എന്താണ് പറയുന്നത്? സെൽഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് നാച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതായത് ഓരോ കാറ്റലോഗിലും അതിൻ്റെ നാച്ചർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ബാങ്കിന് ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കമ്പനിക്കൊരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് ഡാറ്റയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡാറ്റാബേസിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സെൽഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Then insulation between programs and data abstraction. The structure of data file is stored in the DBMS catalog separately from the access of program. In traditional file processing, the structure of a data file is embedded in the application program. So any changes to the structure of a data file is stored in the DBMS catalog separately from the access of program. This property is called program data independence. എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രോഗ്രാം ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ട്രഡീഷണൽ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടോട്ടൽ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തണം. ബട്ട് ഈ DBMS എങ്ങനെയാണ്? സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓരോ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റേനെ മാത്രം ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മതി, അതിനെ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ്, അതിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, കോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. അതിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഗ്രേഡ് കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതിൽ നമ്മളോട് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറയും. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റലോഗ് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മതി. ഓക്കെ,
അതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The structure of data file is stored in the DBMS catalog separately from the access program. This property is called program data independence. Then the implementation of the operation is specified separately and can be changed without affecting interface. They can be termed as program ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഓപ്പറേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താം, അതായത് ഇൻ്റർഫേസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ, ഇതേപോലെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം, ബട്ട് ഇൻ്റർഫേസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറും ചേർന്നതാണ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് അലൗസ് പ്രോഗ്രാം ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ. A database has many users. Each users may require a different perspective of the database. എന്താ പറയുന്നത്, സപ്പോർട്ട് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റാബേസ്. അതായത് ഈ ഡാറ്റാബേസ് ഓരോ യൂസർക്കും ഓരോ വ്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഒരു ഡാറ്റേനെ പല തരത്തിലായിരിക്കും ഓരോ യൂസർ, പല ആവശ്യത്തിലായിരിക്കും ഓരോ യൂസറും വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം, ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ്. അതിൽ ഒരു യൂസർ എന്തിനായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഡാറ്റാബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ബട്ട് വേറൊരു യൂസർ എന്തിനായിരിക്കും, ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സെയിം ഡാറ്റാബേസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിനെയും ഡാറ്റാബേസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്.